صنعتوں کے لیے اچھی خبر، 69 پیسے سستی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی صنعت کی بہتری کے لیے بجلی پیکیج کا اعلان۔ صنعت اور برآمدات کے شعبے کے لیے بجلی 34.99 فی یونٹ مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کہتے ہیں کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف جدوجہد کر رہی، کوئی جج کسی دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہ آئے۔ خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، ہمارے پاس اورل کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، جس پہ مختلف ادارے نام لینا مناسب ہیں، ملوث ہیں۔ ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام اقدامات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس بنتے ہی فل کورٹ میٹنگ بلائی، اس میں فیصلہ کیا کہ ہڑتال کلچر برداشت نہیں ہوگا۔ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف اور لالچ کے، کسی بلیک میلنگ کے آئے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ہے، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے دروغ نہیں کرنا۔ آپ نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس وقت عدلیہ بغیر دباؤ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ای کورٹ اور سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ آئندہ ہر عدالت ویڈیو لنک سے گواہان کے بیانات ریکارڈ کر سکے گی۔ کیسر شیرازی، ایکسپریس نیوز۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 3.56 ارب کا بجٹ پیش، تنخواہوں میں 22 سے 30% تک اضافہ، کم از کم اجرت 37,000 مقرر۔ خدمات پر سیل ٹیکس کی شرح 13 سے بڑھا کر 15% مقرر کرنے کی تجویز۔ گریڈ 1 to 6 کی 30% تنخواہ بڑھائی، گریڈ 7 سے 16 کی تنخواہ ہم 25% بڑھا رہے ہیں، 17 سے اوپر ان کی ہم 22% جو کہ باقی پروونسز نے کیا ہے اتنی تنخواہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پینشنز ہیں اس میں 15% کا اضافہ پینشنز میں بھی کر رہے ہیں۔ The minimum wage in this province be set at ₹37,000. سندھ حکومت نے خسارے سے پاک بجٹ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 3,056 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ ہب کنال کی جو اسکیم ہے 12 ارب روپے کی اسکیم ہے، اس کے لیے ہم 5 ارب روپے اس سال رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ واٹر بورڈ نے کہ ہم 1 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے، جس سے تقریباً 100 ملین گیلن پر ڈے پانی بڑھے گا کراچی کے لیے۔ ایگریکلچر انکلوڈنگ لائف اسٹاک 6.63 بلین۔ سو وی آر انٹروڈیوسنگ دا بے نظیر ہاری کارڈ۔ 7,88,000 فارمرز آؤٹ آف 12 لاکھ ہم کمپلیٹ کر لیں گے جلد ان کی رجسٹریشن، اور ان کے لیے ہم نے 8 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی ہے۔ یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہے جو آلریڈی جس کا اجرا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے 5 ارب روپے ان ایڈیشن to the amount they get from welfare, from the workers welfare fund ہم نے اپنے صوبائی بجٹ میں رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 1900 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر 18 بلین کی ایلوکیشن ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن اینڈ روڈ سیکٹر اسکیمز جو ہیں لوکل گورنمنٹ کی 72 بلین 71.959 بلین اس میں رکھا جا رہا ہے۔ سولر کے 10 ارب روپے ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سالوں میں اور بڑھائیں گے۔ تقریباً 26 لاکھ خاندان سندھ کے ایسے ہیں جن کے پاس جو نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ ہم سولر روف ٹاپس ان علاقوں میں بھی شروع کریں گے جہاں پہ غریب سے غریب تر لوگوں کو ہم دے سکیں تاکہ وہ فری بجلی ان کو ملے۔ وزیر اعلیٰ نے 11 جاری اسکیموں کے لیے 1 ارب 38 کروڑ سے زائد رقم مختص کی۔ صحافی تحفظ کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ساتھی رپورٹر محمد سلیم کے ساتھ کاشف حسین، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ سندھ اسمبلی میں شرجیل میمن کی سالگرہ کی باز کر سینئر صوبائی وزیر بولے، ذہنی طور پر اب بھی 25 سال کا ہوں،
स्पीकर की सीनियर सूबाई वजीर को 50वीं सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, ज़हनी तौर पर तो आप और भी छोटे हैं। स्पीकर की बात पर ऐवान कहकहों से गूंज उठा। शर्जील मेमन साहब, आपको आपकी 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने अपोजिशन वालों को दावत दी है केक खिलाने की, केक वेक लाएं आप। ये सब सुनना चाहेंगे, जिनकी बर्थडे अगर वो बोले वो केक तो खिलाएं ना सबको। आज बजट का दिन है। आपने गलत साल मेरा अनाउंस कर दिया, 50 नहीं है, ज़हनी तौर पे भी 25 का ही है। नहीं, ज़हनी तौर पे तो आप कुछ और छोटे हैं। सर नासिर शाह साहब ने जो है अरेंज किया हुआ है कोई रिफ्रेशमेंट सब में। आप सबको इनवाइट कर लें, अगर केक लाएं वो सब सुनना चाहें। मैं जगह बता दूंगा, उधर सब पहुंच जाए। सर सबको रिक्वेस्ट है मोअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान को केक और हाई टी के लिए। शबीर साहब का आपने कहा? जी, स्पेशली शबीर भाई पहले। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आधी सदकी से 13 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। मरीम नवाज का जिम्मेदारों के साथ करे निशाने इबरत बनाने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आधी सदकी से 13 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 13 बच्चों के जाबाक होने का सानिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब गमज़दा खानदानों का दुख बांटने पहुँच गईं। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और वालदैन से सानिया की तफसीलात दरियाफ्त की। जहाँ बच्चों के वर्सा में 20-20 लाख के चेक तकसीम किए। गम से निडहाल वालदैन की बातें सुनकर मरियम नवाज अफसरदा हो गयी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पैसे लेने की शिकायत पर DPO साहिवाल को सिक्योरिटी गार्ड्स की इंक्वायरी का हुक्म दिया और तमाम अस्पतालों की सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कमेटियों की चारों रिपोर्ट रद्द करके 2 घंटे खुद इंक्वायरी की और 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार होने वालों में MS टीचिंग अस्पताल, AMS और DMS शामिल हैं। गिरफ्तारी का सुनकर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स आमने सामने आ गए। लाठी चार्ज से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और 10 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, गफलत के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। इसके ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं है। जो जिम्मेदार हैं उनको ना सिर्फ मुअत्तल किया गया है बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये जिंदगी और जान का मसला है, ये कोई छोटी बोटी नेग्लिजेंस नहीं है। दूसरी तरफ यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और PMA का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ रिजवान ताहिर, एक्सप्रेस न्यूज, साहिवाल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर आपको दें, लाहौर हाई कोर्ट ने हत्क इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्क इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे। शोबा सेहत के उमूर की दिन रात मॉनिटरिंग कर रही हूँ। पंजाब भर के बुनियादी सेहत के मराकज़ के अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा और वज़ीर आला मरियम नवाज के अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में सऊद मजीद, मलिक खालिद महमूद, अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे, जबकि मुआवने खसूसी ज़िशान मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खून अतिया करने के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को सलाम पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे महंगाई के बोझ तले पिसे आवाम का बिजली को हाई वोल्टेज झटका। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा की जानिब से फैसला हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक आइंदा माली साल से होगा। गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। आज सिब्बी गर्म तरीन शहर रहा।
दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। दादू में भी सूरज का मिजाज बरहम दिखाई दिया। 45 डिग्री की गर्मी पड़ी। उधर नवाबशाह और लाहौर में गर्मी का लेवल बराबर रहा। दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। डेरा गाजी खान और सखर में सूरज ने खूब हिद्दत दिखाई। टेम्परेचर 43 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बात करते हैं बहावलपुर की, तो यहाँ भी सूरज ने 42 डिग्री का टॉर्चर किया। उधर मुजफ्फराबाद में भी 42 डिग्री की गर्मी ने शहरियों को हलकान किए रखा। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बराबर की गर्मी पड़ी, जहां दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।